व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले दिनी बंदी छोड़ दिवस मौके ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਲਈ। आखिर ये सब की चल रहा है और भारतीय एजेंसियां की इस पिछे की चाल है, सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, वैसे तो पंजाब दे विच पिछले 4-5 दिन दी डिवेलपमेंट्स थैंक्सगिविंग वाले थर्सडे दे साडे प्रोग्राम तो पहला तो हुण तक जे असी देखिए तो बहुत कुछ नूं एक लड़ी दे विच देखना कई बार इन्ना सौखा नहीं है। और अज ही सर सतपाल सिंह पुरेवाल सिएटल तो भी उन्होंने जो सुल्तानपुर लोधी वाली घटना भी हुई कि निहंगां दा एक ग्रुप जिन्हां दा पहला कब्जा सी बेर साहब गुरुद्वारा साहब सुल्तानपुर लोधी दे बिल्कुल ऑपोजिट अकाल बुंगा नां दे थले उस दूसरा ग्रुप आ गया। फिर दोनों ग्रुपों के विचाले पुलिस आ गई। फिर पुलिस ने सवेरे सवेरे 4 बजे गोली चलाई। हालांकि हो जी निहंगां दा घोड़ा जिहड़ा वो शहीद हो गया, कुछ बच्चे जिहड़े ने उन्होंने जख्मी हुए, पर मारिया एक होम गार्डिया गया जिन्हों कहा गया जी कि निहंगां ने गोली चलाई। हालांकि वो हकीकत की है की नहीं है, पर ये विदिन जिहड़ी घटना नूं जे तुसीं इस सारे संदर्भ दे विच देखो कि पिछले कुछ महीनों तो जदों दा ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ आधार बना के आइसोलेट किया, किसान जथेबंदियों को खिलाफ भुगताया, केसां दे विच उलझाया और उन्होंने जिहड़ा वो भगौड़ा साबित करने की कोशिश की। पर उस सारे चों निकल के जेल कट के जमानत ते आके जदों उन्होंने वारिस पंजाब दे जथेबंदी फाउंड की और उस दे नाल नाल उन्होंने उन्होंने एक फोरम के तौर के उत्ते डिवेलप किया ताकि लोगों की पल्स नूं देख के एक पंजाब दे विच एक मूवमेंट खड़ी की जाए जिहड़ी पंजाब दे हक्कां दे लई और जिहदे लई लफज वो पातशाही दावा उन्होंने आम नौजवानी दे विच पॉपुलर कीता जी, उस दे उत्ते काम होए। और जो ही और उहदा इमीडिएट नतीजा सी उन्हां दा दी पॉपुलैरिटी जिहड़ी बावजूद कि अपनिਆਂ ने भी साथ नहीं दिता बहुतिਆਂ ने, लेकिन ये उस सारी लहर की बदौलत नौजवान जिहड़े ने वो थिंकिंग मोड च आए, आपस च मेल मुलाकातां शुरू हुई। उस पीरीयड दे विच असीं देखते हैं कि दीप सिद्धू का जिहड़ा है वो शक्की हालातां दे विच वाया एक्सीडेंट जिहड़ा वो अंत कर दिता जाता है। और उस सारे दे बावजूद जिहड़ा एक पार्ट सिद्धू मूसेवाला दे रूप च असीं देखते हैं कि भी भावें ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਗਾਣਿਆਂ ਬਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, GN ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸਿੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਵਹੀਰ, ਖਾਲਸਾਈ ਹੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਫਿਰ ਖੇਡੀ, ਆਪਣੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹ 9-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ, ਵਹੀਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ
ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਡ ਵਡਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੱਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਦਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਨਿਹੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ 1860 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੂਕੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕੂਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਦੀ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡਤੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਏ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ, ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਸੰਤੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਜੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੂਲ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਵਰਸਸ ਕਬਜ਼ੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰਾਜ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਈ ਵੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ 2 ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੈਕਸਸ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਖਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਈ ਦਾ ਨੈਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਂ ਸਿੰਗਰ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ, ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਭੰਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਪਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਂਗ ਫੇਅਰ 'ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।